السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اسپیال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور ناظرین شو کے آغاز میں ہی آپ کو لیے چلتے ہیں نظام سکہ کے دربار میں، جہاں پر ایک عجیب و غریب قسم کا تنازع ہمارا منتظر ہے۔ نہیں، جو چوری ہوا تمہارا وہ پورا 15 لاکھ تھا؟ جی 15 لاکھ جی۔ یہ تو واقعی بہت بڑی رقم ہے۔ تم نے شک کس پہ ہے؟ کس نے چوری کیا ہوگا؟ شک تو مجھے بادشاہ سلامت کیا بات ہے؟ میرے پہ شک کر رہا؟ چور نظر آ رہا ہوں؟ لگتا ہوں میں ہوں نہیں۔ میرا نام لیا نا تو تیری میں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میری طرف دیکھی جا رہا ہے۔ رب وزیر خاص، جی سرکار۔ خبردار جو تنے کو روب ڈالنے کی کوشش کی، تیں بتا کھل کے کس پہ شک کا تنے؟ جان کی امان پاؤں تو کوئی جان نہیں امان مول نہیں کی۔ اے جان امان والی آئی نہیں تو تے تیری لینی نہیں، میں وکھی چ مارنی ہم تلوار۔ بادشاہ صاحب اگے میں تون لان دی کوشش کیتی سی نا تے تون لتھی نہیں، روبڑا پی گیا سی تون۔ کیا کیا زیادہ بک بک نہ کر، اس کو بتانے دے، بتا تنے کس پہ شک ہے؟ یار کی گل ہے تینوں یار؟ میرے نوں ویکھی جانا، میں چور ہوں یار، تو میرے نوں ویکھی جا۔ تیرے تے نہیں مینوں شک، مینوں بادشاہ دے منڈے تے شک ہے۔ مارے گئے، لٹے گئے، یہ کیا ہو گیا؟ او بادشاہ سلامت، اے دیکھو کدھر نہ لے رہے جی۔ نہیں، میں تو رات کو گھر ہی نہیں تھا۔ علی جان میری زندگی قربان آپ پہ، میں شک کر ہی نہیں سکتا۔ تو پھر بتا نا کس پہ شک ہے؟ ملکہ عالیہ سے تو سن ہی نہیں سکتے۔ او دیکھ بھائی وزیر خوراک، مارا یہ زیور نا بہت پرانا ہے، کہ زیور کو دیکھ کے مجھ پہ شک نہ کریو۔ ایک منٹ ٹھہر جا، بتا کس پہ شک ہے تنے؟ باجی ملکہ، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، میں آپ پہ شک نہیں کر سکتا۔ وزیر خوراک، تو پھر چور کا نام بتا۔ چلا کیوں رہا ہے؟ اپنا خود شناختی کارڈ نکال کے دیکھ لے۔ تارا مطلب ہے کہ تنے سمسو پہ شک ہے؟ جی سرکار، اسی پہ میرا شک ہے۔ ٹبر دے وچ چور نہیں تیری، ٹبر دے وچ چور، ٹبر دے وچ چور نہیں تیری، ٹبر۔ ایک منٹ وزیر خاص، جی سرکار۔ فوری طور پہ تلاشی لو سمسو کی۔ حضور میں چور نہیں ہوں۔ بک بک نہ کر، یہ تلاشی ثابت کرے گی تے چور ہے کہ نہیں۔ ابا یہ میرے پہ تہمت لگایا جا رہا، میں چور نہیں ہوں۔ رات تلاشی تو تیرا باپ بھی دے گا۔ تو پھر آپ دے دو نا۔ رات تلاشی لے کیا کر رہا؟ میں تلاشی نہیں دوں گا استاد، میں چور نہیں ہوں۔ ایک منٹ صبر کریں یار، شہنشاہ معظم یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ 15 لاکھ روپیہ چوری ہوا وزیر خوراک۔ ہاں ٹھیک ہے، سمجھ آ وہ گئی۔ کہہ رہا مجھے شک سمسو پہ ہے۔ نہیں میں وہ تو اس نے بتا دیا، لیکن آپ وزیر خوراک سے تو پوچھیں کہ اس کے پاس 15 لاکھ روپے آئے کہاں سے تھے؟ رب باقی کہاں سے آیا تیرے پاس 15 لاکھ؟ وہ بادشاہ سلامت، وہ ایک منٹ، اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ تنخواہ تو اس کی 6200 روپیہ ہے۔ تو پھر 15 لاکھ کہاں سے آئے؟ آمدن سے زیادہ اثاثے؟ بالکل صحیح۔ ابا بھی یہ سائیکل تے فلودا بھیجدا سی، پلان کے تو آ گیا۔ تو پیالیاں بھی نہیں سی ہوندی، شاپر چ ویچدا سی۔ رب بتا کہاں سے آئے تمہارے پاس 15 لاکھ؟ علی جان میں نے اپنی والدہ کا پلاٹ بیچا تھا۔ رب کیوں بکواس کرتا ہے؟ والدہ کا پلاٹ من نے اچھی طرح یاد ہے، جب میں نے تنے وزیر بھرتی کیا تھا اس وقت تمہاری والدہ تو ٹوکرے بناتی تھی۔ تو اسی پلاٹ میں بیٹھ کے ٹوکرے بناتی تھی۔ بہرحال یہ بعد میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ تمہارے پاس کہاں سے آیا 15 لاکھ۔ تلاشی لو اس کی۔ حضور میرے شاہی لباس میں جیب ہی نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ شاہی نیفے میں بھی پیسے رکھ لیتے ہیں۔ رب تلاشی لو اس کی۔ سرکار گردن اتار کے لینی تلاشی یا ایسے لینی ہے؟ گردن اتار کے یہ گلہ ہے۔ اس کی جلدی اتر جائے گی گردن، یہ ڈانس میں ایسے ایسے کرتا نا۔ رے سمسو، جب تو نے چوری نہیں کی تو ڈر کاہے کو رہا ہے؟ تیرے باپ کی عزت کا سوال ہے، دے تلاشی۔ تلاشی دے تو دوں، جب یہ تلاشی لیتے تو گدگدی ہوتی ہے۔ بادشاہ سلامت، ان کو بے ہوش کر کے ان کی تلاشی لے لیں۔ بے شک بے ہوش کرو، بے شک فوت کرو، تلاشی لو اس کی۔ شکیل، تاریخ نے کیسا پلٹا کھایا ہے۔ 25 سال پہلے ہم دونوں کے ہاتھ میں باجے ہوتے تھے، آج تلواریں ہیں۔ واقعی تاریخ نے پلٹا کھایا ہے۔ ہمارے ابا حضور پہلے ماسکی تھے، اب بادشاہ ہیں۔ ابا حضور ماسکی تھے تو تین کون سا آتا ترک کا بچہ ہے؟ تین بھی ماسکی کا بچہ، تلاشی لو اس کی۔ تلاشی نہیں دوں گا۔ دہائی ہے بادشاہ سلامت، دہائی ہے، انصاف کیا جائے عالم پنا۔ آج ہم
हम इंसाफ के बगैर इस दरबार से नहीं जावेंगे हुजूर। राव वजीर खास, जी सरकार। यो हमारा अंदरूनी मामला है, इसको बाद में देखते हैं, पहले फरियादी की फरियाद सुन लेने दे। और बताते हैं कौन है? हजूर मैं एक ठेकेदार हूँ, आपके एक वजीर ने मुझसे 15 लाख रुपया रिश्वत ली है कि सड़क का ठेका लेके दूंगा। आलम पनाना तो ठेका और ना ही वो रकम वापसी होवे हजूर। कौन है वो वजीर? हजूर यो बैठा। नाम राधा एकदम नहीं कह रही था। ये वो आपकी वालदा का टोकरा। राव वजीर खास, सरकार। शमसू को छोड़ दो और वजीर खुराक को गिरफ्तार कर लो। अभी ले सरकार। रहम शकील अली जान। ले जाओ और हाथी के पांव से संगल उतार के लाओ। अगर उसने ना उतारने दिया तो फिर तो उसे कहना किसी गैदे नहीं आपके भाई के पांव में डालना। रहम सरकार, रहम। गिरफ्तार करो इसे। जी सरकार। शकील जी। क्या तुम्हें देसा के राजे का पीस याद है? और डायरेक्ट देग चो बुरकी लाने वाले आ। और तेनू शर्म नहीं आई रिश्वत लेंदे आ? ओए दरियाई घोड़े ना टकरा टकरा खेलने वाले आ, चोरी की थी। और बस तो थल्ले लेले सुट्टण वाले आ, तेनू शर्म नहीं आई? ओ मज दे बड़े जेठ रिश्वत ਲਈ दरबार च। और नवे मैट्रेस तेनू जरा शर्म नहीं आई? ओए आतिश पेशाब पहाड़ ते बह के जूस पीने वाले आ, बदनाम कराता ही सानू। और नेरे च कांजी बेचण वाले आ, तेनू जरा शर्म नहीं आई? आप बस जुगता ना करो। अच्छा। इन्नो चंगा मेरी तौड़ ला दी। रात आरो इसकी गर्दन। बादशाह सलामत जुगता करा लो, तो नहीं दी लैन वाली। रब्बे शर्म बेहया, तन्ने शर्म नहीं आई रिश्वत लेते हुए? अब्बा हुजूर, अगर ये 5 मिनट फरियादी लेट हो जाता तो आपका ये शहजादा हमेशा के लिए आपकी नजरों से गिर जाता। नहीं वो तो तय गिरेगा, बल्कि नजरों से नहीं, इस कुर्सी से भी गिरेगा। तलाशी तो तेरी होगी, 15 लाख तो ढूंढेंगे, मगर यो पहले ये बता, रिश्वत लेके उसको ठेका दिलवाना चाहता था। हजूर अनवर जान की अमान पाऊं तो एक अर्ज करूं। बकवास कर क्या कहना चाहता है? ये आपके बेटे ने कहा था कि इससे 15 लाख रुपया ले लो, मैं ठेका इसको दिलवा दूंगा। क्या? अब्बा हुजूर ये बकवास कर रहा है। मैं सच कह रहा हूँ वाली जान। झूठ बोल रहे हैं अब्बा। रब वजीर खास, जी सरकार। रब वजीर खुराक को छोड़ दो और शमसू को गिरफ्तार कर लो। शकील जी तुम्हें जमालो तो याद होगी। जी। ओए की कीता ये कबूतरां दे खुड्डिया। ओ तेनू शर्म ना आई जुत्तियां वाले डब्बे। ओ हया कर, पूरे दरबार दा इज्जत रोलती छोटे सराणे। वो चोरी की थी बॉक्सिंग वाले थैले। ओ फ्रूट वाली रेडी है की कीता ये? वो पुराने जमाने तेरे वर्गियां अलमारियां च दही रखी होंदा सी। और सिमट वाले थैले ओ गलत मशवरे देना। वो तुख मलंगा प्योन वाले कुजे, वो तेनू अपने प्यो दी भी इज्जत नहीं ख्याल आया। और कच्छू कुम्मे दे जोगर, तेनू जरा शर्म नहीं आई? शहनशाह मुअज्जम, एक मशवरा दूं आपको? हुक्म हुक्म। दरबार के बाहर 2 बड़े बड़े पोस्टर लगाएं, मलका के 2 गाने निकल आएगा आपका। दोगी? टिकटों ले जाओ, फिर तुम्हें कहना पड़ेगा। शहनशाह मुअज्जम, एक दरबारी आपके पास हाजिर हुआ है, आप इंसाफ करें। आप जो तो सही हो तो देख, इज्जत रोल दी बालद की। बादशाह और बालद भी वो जो बादशाह हो चुका। ऐसा मनूस बच्चा है, तन्ने क्या बताऊं जुनैद, जब यो पैदा हुआ तो मैंने अपेंडिक्स की दर्द हुई थी। और मैं दुनिया पे पहला शख्स था जिसे अपेंडिक्स की दर्द हुई। ये तो अच्छी बात है, इस शहजादे की वजह से आपको ये एहसास मिला। यो कौन सा तमगाई जरूरत है, एहसास मिला। इसकी दूसरी सालगिरह पे मैंने नाफ पड़ गई थी। इसकी तीसरी सालगिरह पे मेरे तीसरे मोरे में दर्द निकले। इसकी चौथी सालगिरह पे मैंने री की दर्द हुई। अब तो इसकी सालगिरह नजदीक आए, मैं अपने सारे मेडिकल टेस्ट करवाता हूँ। इसकी हर सालगिरह पे कोई ना कोई नहुसत खड़ी होती है। यो पिछली सालगिरह पे इसका मामू चोरी पे पकड़ा गया। चोरियां तो वो पहली सालगिरह से ही कर रहा था, पकड़ा इस दफा गया। अब्बा हुजूर, आप मुझ पे किताब क्यों नहीं लिख देते? तो टाइटल क्या रखूं, मनहूस की आप बीती। राव वजीर खास। जी सरकार।
ये रिश्वत लेने वाले को भी और ये रिश्वत का मशवरा देने वाले को भी, दोनों को कैद खाने में डाल दो। एक मिनट शहंशाह मौज़म, ये भी आपका मुजरिम, वो भी आपका मुजरिम, लेकिन जो बंदा रिश्वत दे रहा है वो मुजरिम नहीं है, उसको कोई सजा नहीं देनी आपने। क्या मतलब है? ये जो सरकारी ठेकेदार 15 लाख रुपए दे के गया है वो मुजरिम नहीं है आपका। बात तुम्हारी सच है, जो रिश्वत दे के काम करवाना चाहते हैं सबसे बड़े मुजरम ही वो है। रब जी ने खास जी सरकार। इन दोनों से पहले उसे गिरफ्तार करो। रहम आलमपना रहम। रब बकवास बंद करो, गिरफ्तार करो। शकील जी वे सोने दिया कंगना। डन 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 और रिश्वत देना बिल्लियां दे वीजे लाने वाले आ। और रिश्वत देना बकरी दे बूट। भाईजान जो ये काम करना थे इधर आ जाओ। क्यों भाजी इतने केमिस्ट्री की क्लास होन रही। और रिश्वत देना अपना मुंह वे जिवें मोटरसाइकिल चड्डी आई हुंदी। और रिश्वत देना कीड़ियां दी लाइन सीधी करने वाले आ। और रिश्वत दे के मुआशरा खराब करने आ, अपना मुंह वे जिवें मिठा पान ले बैठा हुंदा। और रिश्वत देना तेरे शर्म नहीं आती हो बगैर चिकन तो शवार में। शहंशाह मौज़म आपका असल मुजरिम है ही ये। देखिए ना ऐनक कैसे लगाई हुई है जैसे बीकॉम की ट्यूशन पढ़ने आया हुआ। राज शक्ल क्या देख रहे हो? इसको कमर से पकड़ के कैद खाने में फेंको। रहम आलमपना रहम। आलमपना प्ली बार्गेन कर ले में 5 लाख आप रख ले, 10 लाख मुझे वापस कर दे। रब जी ने खास इसको पकड़ के गंड मार दे। रहम आलमपना रहम। नाज़रीन यहाँ में लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद, एक टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे। जी। बड़ा ही अजीब एक मसला है हमारे मुल्क के अंदर जिसको हम सीरियसली, मेरा ख्याल है, इतना कभी भी नहीं लेते। मसला क्या है? यार मसला अपना गौरी साहब से माजरत के साथ काले जादू का है। गौरी साहब से माजरत क्यों करनी है? वैसे ही इत्तफाकन की है, कोई ऐसी बात नहीं। ना ही मैं कोई अल्लाह माफ करे उसको। गौरी साहब ने तो माथे पे लिखा हुआ है जादू बरक करने वाला काम। नहीं, मैं सीरियसली ये कहता हूं कि ये जो काला जादू है जिससे जाने चली जाती है, ये लोग यहाँ पे करते भी हैं और कई करने वाले भी बैठे हुए हैं और कराने वाले भी कई बैठे हुए हैं। और कई दफा मसाइल जाहिर है सामने भी आते हैं और इस तरह के केस भी ओपन हो जाते हैं। कहानी घर घर की। हाँ जी, हाँ जी। हर दूसरे तीसरे घर में हमारी खास तौर पे खवातीन से माजरत के साथ उनको ये शक है कि शौहर पे या जादू किया हुआ है या मुझ पे जादू किया हुआ है, पता नहीं कहाँ से और किसने जादू किया हुआ है, लेकिन उनको ये शक जो है ये नहीं जाता उनका कि जी जादू हुआ हुआ। आधी उम्र उनकी जादू का बचाव करते हुए गुजर जाती है, बाकी आधे जवाबी जादू करते हुए गुजर जाती है। खुदा का नाम ले, बस करें यार। अजीजी आप मुझसे माजरत कर रहे थे, उसकी कोई जरूरत नहीं, ये काला जादू नहीं हुआ, ये तो मेरे पे मौसम का असर है। मौसम में फिर डाडा ही लगता है। मौसम का इन पे असर है, इनका मौसम पे बड़ा शदीद असर है। नहीं, वैसे वाकई सीरियसली ये जो काला जादू है इसका कानून शुनून बनना चाहिए। हाँ, ये असल पॉइंट ये है। तो पता है आम तौर पे कहते हैं कि पाकिस्तान पे जरा सी अगर आप नजर डालें ताज़ीरात पाकिस्तान के कवानीन पे, तो कमो बेश हर चीज का कानून मौजूद है, लेकिन उस कानून पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। यही बात हम अक्सर हम अपने प्रोग्राम में भी कह चुके हैं कि बात होता है, कानून मौजूद हो तो उस पर अमल दरामद नहीं। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि काले जादू के हवाले से ये जो टूने टूट के करते फिरते हैं, इनके बारे में पाकिस्तान का कानून बिल्कुल खामोश है। कोई कानून नहीं है। ये जो कभी कभार छापे मारे जाते हैं, ये आमल बाबे नजूमी उठाए जाते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं, ये भी इन पर भी दफा 420 लगती है। या अगर कोई बहुत सुयर है, कोई इस तरह का मामला है, ज्यादती कत्ल, तो फिर उसको एंटी टेररिस्ट एक्ट डाल दिया जाता है, जरा सख्त हो जाता है। लेकिन स्पेसिफिकली काले जादू के हवाले से हमारे यहाँ कोई कानून सिरे से मौजूद ही नहीं है। सऊदी अरब में सजाए मौत है, मैं यही कह रहा हूँ, सऊदी अरब में सजाए मौत है। हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में इसकी सजा है और पाकिस्तान में इस मतलब जालसाजी समझा जाता था। हाँ, उसको जालसाजी, ये फ्रॉड कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये पता कैसे चलता है कि काला जादू किया? काला जादू, अच्छा अब मैं तुम्हें एक उससे पहले कि ये पता कैसे चलता है,
2017 غالباً اگست 2017 میں سینیٹر تنویر خان نے ایک کوشش کی تھی کہ اس حوالے سے اسپیسیفکلی ایک بل لایا جائے. اس میں انہوں نے بڑے لاجواب نکات اٹھائے تھے کہ اس طریقے سے انہوں نے مختلف سزائیں تجویز کی تھیں. انہوں نے کہا تھا اگر کالا جادو کرتا پکڑا جائے کوئی, اگر کالے جادو کے آلات پکڑے جائیں, اور لاشوں کی بے حرمتی جو عام طور پہ کالے جادو کا لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے, کالے جادو کے آلات تم کہہ رہے ہو, جو کالا جادو کیڑا کلاشن کو فجدے آلات پکڑے. نہیں, کالے جادو کے اسپیسیفک آلات ہوتے ہیں. کبھی کالے جادو کرنے والوں سے ملو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ پورے ان کے پیرافرنیلیا انہوں نے بنایا ہوتا ہے, پوری ایک لیب سے جائی ہوتی ہے لوگوں کو الو بنانے کے لیے, کھوپڑیاں, اوزار, کہ یہ ایسے کیے جاتے ہیں. تو وہ آپ کے پاس سب کچھ مل جاتا ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں قانون موجود ہے, اور ہمارے ہاں یہ جس میں تمہیں قانون کی بات بتانے لگا تھا کہ یہ تنویر خان صاحب نے جب یہ بل سینٹ میں پیش کیا تو کوئی اس کی پذیرائی نہیں ہوئی. پھر کوئی میرا خیال ہے 10-20 رکنی کوئی ایک کمیٹی بنا دی گئی. اتنے سنگین معاملے پر غور کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی. اس کے 3 اجلاس بلائے گئے اور تینوں اجلاس کورم نہ پورا ہونے کی وجہ سے برخاست کر دی گئے. اجلاس ہوئے ہی نہیں. یعنی اجلاس پہ بھی کالا جادو ہو گیا. اجلاس پہ بھی کالا جادو ہو گیا. پھر وہ ظاہر ہے آدھے ارکان جو تھے وہ ریٹائر ہو کے چلے گئے. پھر وہ بات جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کھو کھاتے ہوئے چلی گئی. کہاں گیا؟ نہیں تو کہیں کسی اور جو جیسے تم کہہ رہے ہو سعودی عرب میں بھی ہے, کسی ایسے مسلم ملک سے یہ اڈاپٹ کر لیں یا اس سے کوئی کاپی کر لیں, اچھا, وہ بری بات نہیں ہے. بالکل. افریقہ میں اگر تھوڑا سا آپ وچ ہنٹنگ سمجھے نا تو باقاعدہ ایک کریز تھا کہ کالے جادو کے خلاف اتنی شدید نفرت تھی پبلک میں کہ وہ جادوگرنیوں اور جادوگروں کو پکڑ کے آگ لگا دیتے تھے. ان کے گروہوں کو پکڑ کے گھروں میں بند کر کے آگ لگا دیتے تھے. پھر الٹا ان کی حفاظت کے لیے قانون بنانا پڑا تھا. کئی افریقی ملکوں میں باقاعدہ ایک موب اٹیک کرتے تھے. ان کو پتا چلتا تھا کہ ہمارے ہاں یہ جو مصیبت آئی ہے جادوؤں کی وجہ سے آئی ہے, تو وہ جادوگرنیوں کو زندہ جلانا شروع کر دیا تھا انہوں نے. اچھا, یہاں پر بھی اب ایسا ہی ہے. مطلب یہ جو عامل نجومیوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کوئی ایسی غلیظ حرکت کرتا ہے, جب کوئی پکڑا جاتا ہے تو عام طور پہ اس عامل نجومی کو موب کا مشتعل ہجوم کے غیظ و غضب کا نشانہ بننا پڑتا ہے. تو ان کے بچاؤ کے لیے بھی ضروری ہے ایک مہذب قوم کی طرح کہ قانون باقاعدہ موجود ہو. یہ صرف 420 ہی نہیں ہے, یہ صرف دھوکہ دہی نہیں ہے, ایک اسپیسیفک قانون ہونا چاہیے اس حوالے سے. قانون پھر ادھر لوگ تو پھر اپنے ہاتھ میں اس وقت قانون کو لے لیتے ہیں نا جب قانون کوئی ہوتا نہیں ہے, تو وہ پھر آپ ہی منصف بن جاتے ہیں اور مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے اگر لوگوں کو یہ یقین ہو کہ اس بندے کو ہم کورٹ میں پیش کریں گے تو ہمیں انصاف ملے گا, تو پھر نہ کوئی ایسے کرے. اور پھر میرا خیال ہے یہ اویئرنیس بھی لوگوں کو دینی چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو شک و شبہ ہو گیا کالے جادو کا آپ کے گھر پہ یا آپ پہ ایسا کوئی عمل ہو رہا ہے, تو پروفیشنل لوگوں کے پاس جانے کی بجائے, یہ جادو تویز کرنے والوں کے پاس جانے کی بجائے کسی عالم دین کے ساتھ آپ رابطہ کریں. مستند عالم کو ایسا ڈھونڈیں جو آپ کو قرآن شریف کے حوالے سے کچھ آیات ایسی بتائیں یا ایسا کوئی ورد بتائیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے کہ وہ اس کا سد باب. اور یہ جاننا بھی کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں کسی مستند عالم دین کے پاس پہنچا ہوں یا خدا نخواستہ کسی فراڈیے کے پاس ہتھے لگ گئے ہوں. یہ جاننا بہت آسان ہے. اگر وہ آپ سے پیسے طلب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا پیشہ ہے. اس سے تو آپ فوراً دور بھاگ جائیں. جو آپ سے ملاقات میں مطلب ہیلے بہانوں سے پیسے طلب کرتا ہے, فلاں چیز لانی ہے, فلاں چیز لانی ہے, فلاں کو خوش کرنا ہے, یہ آ گیا وہ چلا گیا, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ فراڈ ہے, اس سے تو فوراً بھاگ جائیں. دوسری بات, پاکستان میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ جو یہ ایسی عملیات کی کتابیں لکھی گئی ہیں نا, جادو اور ٹونے سے بچنے کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا, وہ دراصل بچنے کی کم کتابیں ہیں, خود جادو اور ٹونا کرنے کی کتابیں زیادہ ہیں. آپ ان میں سے 90% کتابوں کا مطالعہ کرو تو اس میں جادو کرنے کے طریقے لکھے ہوئے ہیں, بچاؤ کے طریقے کم لکھے ہوئے ہیں.
اب لوگ چسکے لے کے پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پہ پرنٹ میڈیا میں بھی, سنڈے میگزینز میں دیکھو, عام طور پہ اخبارات کے, وہ اسی طرح کے جو ٹونے ہوتے ہیں, جادو ہوتے ہیں, عملیات ہوتی ہیں, دراصل وہ جادو سے بچاؤ کی نہیں ہوتی, آپ خود دوسرے پہ ان سے جادو کروا رہے ہیں. تو یہ بڑی پرلے درجے کی مطلب حماقت ہے اور گری ہوئی حرکت ہے. ہاں جی, یہ مختلف میگزین میں, رسالوں میں, اخباروں میں جادو ٹونے کے حوالے سے جواب دے رہے ہوتے ہیں اسپیشلسٹ, کہ آپ سوال کریں تو یہ آپ کو حل بتائیں گے, آپ اپنی کوئی مصیبت بتائیں تو یہ اس کا حل بتائیں گے. یہ واقعی غلط ہے, اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے رویہ. جب آپ اگر کوئی کسی شک و شبے میں پڑ جائیں جادو تویز کے حوالے سے, تو جو عالم دین ہے, جو پروفیشنل تویز دھاگا کرنے والے لوگ نہیں ہیں, جو عالم دین ہے, اور بڑی اچھی بات ہے, وہ پیسوں کے بغیر ہی وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. جو اللہ والے جو پیسے مانگ رہا ہے وہ تو پھر ظاہر ہے پروفیشنل ہی ہو گیا. اچھا, اس زمن میں ایک ہلکی سی امید کی کرن پچھلے دنوں مجھے نظر آئی ہے, جب گجرات کی ایک مقامی عدالت میں کسی خاتون نے یہ دعویٰ دائر کی ہے کہ مجھ پہ کسی رشتہ دار نے جادو کیا ہوا, مجھے شک ہے. تو عدالت نے اس رشتہ دار کو عدالت نے طلب کیا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. ایک دفعہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو تو صحیح ہے, انویسٹیگیٹ کیا جانا کہا کہ اپنا جن لے کے آؤ. نہیں, وہ پتہ کریں گے نا, انویسٹیگیٹ کیا جائے گا, بے شک پولیس کے ذریعے کرے. ظاہر ہے عدالت اس بات کو یقینی بنا سکتی ہے نا کہ کیا اس کے پیچھے سٹوری ہے. نہیں, پولیس کے ذریعے اگر انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر تو جن چمڑ گیا. پولیس نے اپنے پلے سے 6 جن ڈال دے. ہاں جی, وہ کی کہندے نے سپ نو سپ لڑے تے وسکی نو چڑھے. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, آج ایک مرتبہ پھر ہماری محفل میں موجود ہے کئی دہائیوں سے بیرون ملک آباد ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی عبدالغفور جمی. یا خدا دا خوف کا کئی دہائیاں تو لگ رہا کہ میں بزرگ آدمی ہے. میٹا لے مر کے تے 47 نہ ہویا. تو کتنی ایج میں آپ گئے تھے بھائی؟ وہ یارا میں ہی تھے عمر دسن نہیں آیا اپنی, میں ہی تھے ایک گل دسن آیا. جی, گل یہ ہے جنید صاحب کے میں کہ بڑا دکھ ہویا ہے. اس دفعہ مایا نہیں تھے تو یہ سنو فالنگ بھی ہوئی ہے. مرینی طرف گئے آسی چند دوست ٹوڈک بے سیر کرنا. ایمان سے بڑا دکھ ہویا. دیکھ دیکھ کے اتنا دکھ ہویا کہ کیا اچھا نظارہ ہے, کیا خوبصورت یار ایمان سے ادھر منظر ہونا ہے. تو سانی برف باری نا, کیا خوبصورت علاقے. حیران کن میں پوری دنیا تقریباً پھر بیٹھا ہوں. غوری یقین کا کہ میں بڑی غور دے نال پوری دنیا دیکھی ہے. جی جی, ایسا تو سن کی نظارہ کتنے بھی نہیں نظر آنا جیسا پاکستان اچھا. پوری دنیا پھری ہے تسی, ساری دنیا دیکھی ہے. تے پوری دنیا پھر دیاں نیند نہیں آتی وچ. میرا مطلب کوئی ملک رہ گیا ہوئے ستے پہ ننگے ہوئے. یارا کیا گال کرنے, جب نیند آنی ہے تو پھر بیٹھ دے اٹھے سو جانے ہیں. جب سیر کرنے تو اکھا بند کر کے نہیں کرنی. اچھا, اور اگر سفر ہی چوہاں تو نال والی سواری کی دس کے سونا کہ منو اگلا ملک آئے گا تو جگہ دے. یہ بھی ہو سکتا نا جدے بیگ وچ ہوا والا بستر ہوے جدے وچ بندہ سو جاندا ہے. تو سانے منہ سجدہ ہوا لی گل کو شکل نو ہاتھ مارے یار. تو سانے اپنا چولہا بالن والی پھونکنی ہے گا پنڈا, پھونک مار کے ہوا پڑنے والے حد ہو گئی ہے. گل کرنے نا مقصد یہ ہے جنید صاحب, ہر وقت مذاق کرنے رہنے نے. تو سا کی دسنے دا مطلب یہ ہے کہ جیڑا نظارہ ہی نظر آنا ہے. جی جی, ٹورسٹاں سے جیسا منظر ہی ہے پوری دنیا دے اٹھے کے جائیں. بالکل. مگر افسوس کس گل نہ ہویا, افسوس اس گل نہ ہویا کہ کدھرے بھی ٹورسٹاں سے میرا خیال ہے پاکستانی گورنمنٹ نے کوئی ایسا بندوبست نہیں کیتا جس دے نال اٹریکشن پیدا ہوئے. یارا سڑکاں پر یہ ہوئی ہیں, سنو فالنگ جن ہونی ہے تو تاکہ لوگوں کو پھرنے میں, ٹورسٹوں کو آنے میں کوئی تکلیف نہ ہوئے. بالکل صحیح. اتنے پریاں ہونیاں نے سڑکاں, سنو جمی ہونیاں اٹھے. کئی بچارے معزز آدمی گوگے ور گئے جانے لٹاں اٹھانو ہو جانے سر تھلے بائی جانے. اتنا موٹا بندہ تے ڈگیا ہوئے تے انہوں اسٹے اٹھے بھی پونا گھنٹہ لگ گیا. جی جمی صاحب چکدا ہی کوئی نہیں جی. تو تے جدو چھوٹا بھی ہوندا سی تے تینوں کوئی نہیں سی چکدا. اینوں کھڈان واسطے دے والد صاحب مزدور لے کے آندے سی. آج جڑے چونکاں وچ نہیں بیٹھے ہوندے کوچیاں تے ڈبے پھڑ کے, اوتھے 2-3 بندے لے آندے سن, آؤ یار کاکا کھڈانا ہے.
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੀ ਛੀ ਛੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। इसकी हंसाने आज तक। जिम्मी तुम 210% दुरुस्त कह रहे हो। सुन रहे हो उन गल सुन रही है। हमारे हमसाये में चीन है यार, अपने मेले ठेले सयाहों को दिखा के अरबों डॉलर सालाना कमाता है। और मेरी दानिश के मुताबिक हमारे यहाँ कम से कम दर्जन भर मेले ऐसे हैं कि जिनको हम टूरिस्ट अट्रैक्शन बना सकते हैं, में कम से कम दर्जन भर। बिल्कुल। और फिर आप लोगों के पास सिर्फ मरी 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 मरी, वो यार और भी 36 ऐसी प्लेसेस हैं जिनको आप सजा सकते हैं, बिल्कुल, जिनको टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन बना सकते हैं। आपका जो ये बलोचिस्तान है भरा हुआ है ऐसी जगहों से, ऐसा ऐसा खूबसूरत वहां पे पॉइंट है कि यकीन मानो तुझे अगर पिकनिक पॉइंट बनाए जान उधर टूरिस्ट पॉइंट बनाए जान तो हैरान कुन। इधर फिर आप चले जाओ आपके पंजाब के अंदर यार, तो सामने प्रोग्राम एक दिन पाजो नहर ने भी दसिया सी ना, फोर्ट मंडरू ब्यूटी मैं उधर से हो गया है, इतना खूबसूरत इलाका है, इतना खूबसूरत, उधर सड़क बड़ी अच्छी बन रही है। इस तरह की चीजें जो हैं वो अगर आप बना के उनको डिस्प्ले करें टूरिस्टों के लिए, अगर आप, अब तो नेट आ गया यार आपके पास, नेट के ऊपर जो मर्जी दिखाओ पूरी दुनिया। ये दूसरे मुल्कों के लोग तो अपनी किसी सिंपल सी चीज का भी ऐसा हॉरर बना देते हैं कि अगर ये ना टकिया तो संगी तो कुछ भी नहीं टकिया। मार्केट करना जानते हैं अपनी चीज। हर मुल्क को एक चीज होनी है। देखो ना फ्रांस एफिल टावर दे नाल पूरी दुनिया नु खिंच लिया, बिल्कुल सही। कनाडा देखो ना नियाग्रा फॉल ना सारी दुनिया नु खिंच लिया, बिल्कुल सही। अमेरिका लिबर्टी टावर वहाई जाना है ना, क्या है गोगे दा बड़ा भरा लग गया वो कहीं किताबां नहीं फाड़ के मोमबत्ती फाड़ के खिला। गोगे का उससे क्या ताल्लुक है, उसने किताब पकड़ी हुई है। वो तो यार तुसी भी गोगा खड़ा करके चलो इहदे हाथे च कई फड़ा दियो यार, लोगों ने दसो कि मजदूरों का देवता है। बहुत कुछ बन सकना है, इन्हू सारा पेंट करके ते जेड़ा माल रोड दे उत्ते भंगियां दी टोप है ओदे मुंह दे अगे खड़ा कर दे, और लोगों ने दस जो जदों भी चली उड़ जाएगा। ना चलाओ यार, गोगा तो फारिग नहीं है इस काम के लिए। आप ये बताओ जुल्फी क्या कर सकता है? यार कुछ भी कर सकता है। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਰੋਡ ਏਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਥੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਡ ਜਾਏ, पोस्ट ऑफिस तो वापस मुड़ के फिर नहर वाला आ जाए, फिर लोग देखना वास्ते आंदे यार उठे एक परिंदा उड़दा है उन्हें ऐनक लाई हुई है। तुसा ने लाहौर दी नहर इतनी खूबसूरत है, उठे बड़ी मडारी हो सकती है। गौरी नु कच्चा पवा के ओदे अंदर छलांगा मरवाओ, जदों छाल मारे ओदे छू दी आवाज आ, फिर वापस आ गए। बेबात टूरिस्ट होते शू की आवाज क्यों आएगी? पानी जलेगा यार, पानी जलना हो रहे ने मुंह नल करने शू, टूरिस्ट आएगा फिर। और यार टूरिस्ट आए ना आए तेरे महल्ले वाले जरूर आएंगे साडा मुंडा वापस कर। लोग गर्म पानी भी लेने आएंगे नहर से फिर। तो और क्या बेशुमार चीजें बन सकती है। आपको अल्लाह ताला ने बहुत एनर्जी दी हुई जी, यहाँ पे बहुत ब्यूटी है, बहुत ब्यूटी है। हर चीज को आप किसी ना किसी तरीके से सजा के उसको लोगों की तरफ के लिए अट्रैक्टिव बना सकते हैं। बहुत अच्छे। सिर्फ मरी 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 ना कर दे रहा करो। यहाँ पे और बहुत सी प्लेसेस ऐसी हैं, बहुत सी चीजें ऐसे जिन्हें कोई दिखा के तो सकी बेशुमार टूरिस्ट बुला सकते। सही कह रहा है जिम्मी, पूरी दुनिया कपड़े का चूहा नहीं बना सकती, हम बनाते हैं। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, खाने पीने के हवाले से हमने माजी की बहुत सी बातें याद की हैं जी। आज मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि ये जो खाने पीने के हवाले से एक माँ का खास तौर पे रोल होता है खिलाने में। खाने पीने के हवाले से नहीं, खिलाने में बच्चों को, खामन को, फैमिली को जो खिलाना होता है खाना, उस हवाले से चंद यानी चीजें जिसको मैं पंजाबी में कहते हैं खाना वर्ताना। खाना बताना, अल्लाह तुम्हारी खैर करे। सर्व करना, सर्व कर। जबरदस्त। देख यार इंग्लिश लोग उस हवाले से भी बात करते हैं। मैं इसमें याद कर रहा था एक दिन बैठ के कि क्या खूबसूरत अंदाज होता था उन खवातीन का जो अब चली गई हैं दुनिया। क्या याद कर?
बहुत कम खवातीन ऐसी अब आपको नजर आएंगी जो अल्लाह ताला जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। जो माएँ हमारी जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनको हमारे सरों पे सलामत रखे। वो अब उस काम में नहीं है ना जी, नहीं है, हाँ जी। खाना बरताने के काम में जो अब वो सिर्फ बहू बेटियों के काम में नुक्स निकालती। नुक्स भी नहीं निकालती, अब तो बेचारी नुक्स भी नहीं निकालती, सिर्फ इस डर से कि मुंडा ये ना कह दे कि मां जी जाओ घर वापस, तानू बड़ा मुंडा पे याद कर बहाने से कह देते हैं ना बच्चे को, बड़ा मुंडे से 2 बारी फोन आ बैठे। अच्छा, बात हो रही थी, बात करके अब कह रहे हो अच्छी बात करने लगे। नहीं खाना बरताने की माए बड़े ही प्यारे अंदाज से ना जी दस्तरखान लगाती थी। और सबसे बड़ी बात ये होती थी, जो आजकल मैं ईमान से बकायदा बड़ा दुखी होता हूँ इस बात पे, कि सारी फैमिली को इकट्ठा करके खाना खाते, बच्चों को सबको आवाजें दे के बिठा के सबको इकट्ठे खाना खाते, तो ये खत्म हो गया। हाँ जी। पता नहीं क्या हुआ है हम लोगों को, बहुत कम ऐसी फैमिलियां अब नजर आती हैं जो इकट्ठे बैठ के इकट्ठे क्या बैठना, खाना ही लदा होता है। वो कुछ खा रहा है, वो कुछ खा रहा है, वो कुछ खा रहा है। पहले कोई दस्तरखान पे अगर बैठा तो कोई बच्चा लेट हो जाए, उसका इंतजार हो रहा है, फिर वो आ जाए तो फिर इकट्ठे। सबको इकट्ठा करना पहले लाजमी समझा जाता था। अच्छा, माएँ कुछ चीज देती थी अपने बच्चों को, रोटी या चावल, और ये ख्याल रखती थी कि कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है चीज। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि खाना बहुत गर्म खाना जो है वो भी नुकसानदेह है अपने के लिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं खाना चाहिए। और वाकई माएँ ये ख्याल रखती थी, बच्चों को उतना ही गर्म सालन या उतनी ही गर्म रोटी मिलती थी जितनी होनी चाहिए। अब छोटी छोटी चीजें बिल्कुल अहमियत ही नहीं रखती। माओं की तरफ से जब खाना सर्व किया जाता था, उसमें जिस चीज की सबसे ज्यादा बुनियादी जो अहमियत की हामिल चीज थी वो मसावात थी। वो देखती थी माएँ कि मेरी औलाद को और ख़ानदान के अगर कोई दीगर अफराद मौजूद हैं तो उनको हिस्सा बकदर जुस्सा मिल जाए, जिसका जितना कोई रह ना जाए। अगर कोई एब्सेंट होता था, उस वक्त हाजिर नहीं होता था, उसके लिए सबसे पहले माँ निकाल के अलग सालन रख लेती थी। और ये नहीं होता था कि बच्चा अपनी मर्जी से जितना मर्जी डाल ले और बेतुके अंदाज में छोड़ दे, फिर प्लेट में छोड़ दे, इस तरह का कोई रिवाज नहीं होता। सो मच सो यहाँ तक होता था कि माएँ अगर खरबूजे काटती थी, आपके घर में कुछ 6-7 खरबूजे आए हैं तो कोई खरबूजा ज़ाहिर है मीठा होगा, कोई फीका होगा, तो पहले उस सारे एक एक खरबूजे की काशें बना के तो लाइन में रख ली जाती थी, और फिर हर एक को हर खरबूजे से एक एक काश बना के प्लेट में दिया जाता। भी सारे खान जो मिठा थे वो भी सारे। असल बात ये होती थी। और फिर बड़ी ही प्यारी चीज ये होती थी, सॉरी दीदी, बरकत ऐसी होती थी माँ के हाथ में कि वो सबको पूरा ही आता था। पूरा ही आता, हाँ जी, हाँ पूरा ही आता। 4 बच्चे बैठे खाना खा रहे हैं तो माँ ने सारों को गरम गरम रोटी उतार के देनी है, और इस स्पीड से रोटी खाने की स्पीड जो है वो रोटी बनने की स्पीड से मैच करे। अगर गोगा ना बैठा हो गोगे यार क्या बात है यार, छोटी छोटी चीजें बच्चों को बताती थी कि बेटे मुंह बंद करके खाओ, बिल्कुल सही, आवाज ये आवाज नहीं आनी चाहिए, इस तरह की बातें करती है, जानवर की आवाज आती है, खाते हुए ये ना करो ऐसे, मुंह बंद करके खाओ, वाह है जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। छोटी छोटी ऐसी ऐसी मुंह में नवाला है तो बोलो ना। अच्छा, ये चिप चिप की आवाज सबके मुंह से नहीं आती। गोगा खाना खा रहा तो गोगे के मुंह से रोलर में जब सीमेंट और बजरी नहीं मिक्स करते गड़ की आवाज आती है। नहीं, फिर मेरा ख्याल है खाने की तकसीम रह गई है, सेगमेंट का नाम गोगा रहा। यही कर ले गोगे से सीखा कुछ हो रही है यार, गोगे से सीखा है या गोगे से बगाड़ा है हमने? अंदाज जो है खाने के वो बताए जाते थे, अदबो आदाब बताए जाते थे, मैनरिज्म, बड़े को पहले दी जाए खाना, बड़ा आगे कहते कि चलो, बड़ा फिर जो है वो भी इस तरबियत में आ जाता था कि भाई आप पहले खा लो, बच्चों को दो, भाई कोई बात नहीं। बच्चे कह रहे होते थे नहीं पापा आप खाएं, हम खाने लग गए हैं, कोई ऐसी बात नहीं। वो सारे मैनरिज्म जो है ना जी खाने के, वो घर के किचन का जो दस्तरखान होता था वहीं से बच्चों को बताया। अब ना बच्चे माँ बाप के साथ बैठ के खाते हैं, ना माँ बाप के पास वो टाइम रह गया उनको बताने का। माँ फटाफट अंदरों रोटी डाल के ला के ट्रे आगे रख के बच्चे के फटाफट जाके फिर रांझा रांझा कर दी देखने उसको अपनी पड़ी हुई है, उसको अपनी पड़ी हुई है, वो चीजें रही नहीं। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और आज की अच्छी बात ये कि अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।